जय जगन्नाथ। ये भिडियो आम देखा जुक्त 2 द्वितीय वर्षर तर्कशास्त्र अनुमान विषय दैनंदिन जीवन में आम अनेक कथा को अनुमान कर अनुमान पछरे कौन सब रही कौन सब तर्क रही भिडियो आम देखा। प्रथम अनुमान को जाना पूर्व केतक मौलिक धारणा अनुमान संबंधी जुक्ति संबंधी केतक मौलिक धारणा आमको जानवा पड़ो। से मौलिक धारणा गुड़िक आम भिडियो प्रथम देखा। तर्कशास्त्र रे व्यवहृत जुक्ति बा अनुमान गुड़िक क्यों क्यों उपादान को नहीं गठित से संबंध में प्रथम जाना। प्रथम देखा शब्द। शब्द आम क्या कहवा तर्कशास्त्र रे एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हो शब्द गठन करती। शब्द गुड़िक दुई प्रकार यथा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आम सार्थक शब्द क्या कहवा जो शब्दर अर्थ प्रकाश कर क्षमता थाए बा जो शब्दटी पढ़ले आम निर्दिष्ट अर्थ बुझीपर आम सार्थक शब्द कहवा। किंतु उदाहरण स्वरूप आम देखा मनुष्य, गच, माँ, आ, साधु, मरणशील, कला ये अनेक शब्द रही जो गुड़ाक अर्थ प्रकाश करती से गुड़िक आम सार्थक शब्द कहवा। ठीक सेहीपरि जो शब्द गुड़िकर अर्थ प्रकाश कर क्षमता न थाए बा जो शब्द गुड़िकर कौन निर्दिष्ट अर्थ न थाए ताको आम निरर्थक शब्द कहवा। उदाहरण स्वरूप टर, कम, ट। शब्द पर आम देखा पद। पद आम क्या कहवा शब्द गुड़ी को जिते आम वाक्यर व्यवहार करवा से शब्द गुड़ी को आम पद कहवा। शब्द गुड़िक वाक्य व्यवहार हेल्ले से गुड़ी पद कहुए। तर्कशास्त्र में साधारणतः आम दुई प्रकार पद देखा यथा उद्देश्य और विधेय पद। मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तर्कशास्त्र में पद गुड़ी को दुई भाग में विभक्त कर तर्कशास्त्र दुई प्रकार पद थाए यथा उद्देश्य पद और विधेय पद। उद्देश्य पद आम केमी जाना ना एक वाक्य एक तर्क वाक्य जो पद संबंध में कहुए जहाँ संबंध में कहुए आम उद्देश्य कह एवं से उद्देश्य संबंध में जो कथा कहुए जहाँ कहुए आम विधेय बोली कह। उदाहरण स्वरूप आम गोटे उदाहरण ना समस्त मनुष्य मरणशील। यही तर्क वाक्य आम देखा मनुष्य संबंध में कहुई तेणु यहाँ हूँ उद्देश्य पद एवं मरणशील मनुष्यर मरणशीलता विषय कहुई आम विधेय बोली कह। नेक्स्ट जाना तर्क वाक्य संबंध में। तर्क वाक्य आम क्या कह साधारणतः जो वाक्य गुड़िक आम तर्क बा जुक्ति व्यवहार करते आम तर्क वाक्य कहे। किंतु आम जदि तर्क वाक्यर डेफिनेशन जाना तर्क वाक्य कौन बा तर्क वाक्य क्या कहुए जाना। उद्देश्य और विधेय पद तर्क वाक्य वाक्यर व्यवहृत उद्देश्य और विधेय पद मध्य संबंध को जो संबंध को नहीं गठित होता है आम तर्क वाक्य कह। तर्क वाक्य साधारणतः उद्देश्य पद, विधेय पद और संबंध पद को नहीं गठित। एवं जाना तर्क वाक्यर प्रकार भेद। जो तर्क वाक्य गुड़िक आम तर्कशास्त्र व्यवहार करिया से गुड़िर प्रकार भेद संबंध जाना। से तर्क वाक्य को आम साधारणतः दुईटी दृष्टि विभक्त करें गोटे गुण दृष्टि और अन्य हूँ परिमाण दृष्टि। गुण दृष्टि तर्क वाक्य को साधारणतः दुई प्रकार विभक्त कराई गुण दृष्टि तर्क वाक्य दुई प्रकार सदर्थक तर्क वाक्य और नंजर्थक तर्क वाक्य। सदर्थक तर्क वाक्य आम जाना केमती ना जो वाक्य अटे अटंती थाए से गुड़िक सदर्थक मार्क अटंती। सेमती नंजर्थक तर्क वाक्यर मार्क गुड़ाक हूँ नुहे नुहति नुहे नुहति नंजर्थक कहे। ठीक से ही परिमाण दृष्टि आम तर्क वाक्य को दुई भाग में विभक्त करें यथा सामान्य बा सार्विक तर्क वाक्य जी समस्त विषय कहे तार मार्क हूँ समस्त एवं विशेष बा आंशिक तर्क वाक्य आम कह जे जार मार्क हूँ केतक बा जे समस्त को ग्रहण नक अंश को ग्रहण करे आम आंशिक तर्क वाक्य कहे। नेक्स्ट जब गुण और परिमाण को मिसई देवा गुण और परिमाण को मिसेले तर्क वाक्य केते प्रकार आम जाना। प्रथम एक डायग्राम माध्यम जाना चेष्टा करिया। परिमाण आम पाखे दुईटा अच्छी सामान्य और विशेष। ठीक से गुण भी दुई प्रकार अच्छी सदर्थक और नजर्थक। जदि गुण और परिमाण को आम मिसई देवा तो आम चारिटा कम्बिनेसन पाइबा चारि प्रकार तर्क वाक्य पाइबा। से चारि प्रकार तर्क वाक्य कौन ना सामान्य परिमाण गुण सदर्थक ताको आम मिसई देले पाइबा सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य। सेमती सामान्य परिमाण सामान्य और गुण नजर्थक नहीं आम पाइबा सामान्य नजर्थक। परिमाण विशेष और गुण सदर्थक नहीं आम पाइबा विशेष सदर्थक तर्क वाक्य। परिमाण विशेष और गुण नजर्थक नहीं आम पाइबा विशेष नजर्थक तर्क वाक्य। तेज आम गुण और परिमाण दृष्टि तर्क वाक्य को आम चारि भाग में विभक्त कर गुण और परिमाण दृष्टि तर्क वाक्य चारि प्रकार से गुड़िक कौन ना सामान्य सदर्थक सामान्य नजर्थक विशेष सदर्थक और विशेष नजर्थक। से चारि प्रकार वाक्यर सांकेतिक रूप आम जाना निहत दरकार सांकेतिक रूप गुड़िक आम जाना। सामान्य सदर्थक वाक्यर सांकेतिक रूप हूँ आ तर्क वाक्य। सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य को आम
आ तर्क वाक्य बोली कही थाए। सामान्य नदर्थक तर्क वाक्य, सामान्य नदर्थक तर्क वाक्य को ए तर्क वाक्य कहुए। विशेष सदर्थक तर्क वाक्य को ई तर्क वाक्य कहुए और विशेष नदर्थक तर्क वाक्य को ओ तर्क वाक्य कहुए। आम प्रथम 4 प्रकार वाक्य देखुचे 2 प्रकार जिनस रोच। प्रथम रोच परिमाण और शेष रोच गुण। तेणु से दृष्टि से वाक्य गुड़िकर गठन ढांचा गुड़िक रही। प्रथम सामान्य सदर्थक आ तर्क वाक्यर गठन ढांचा हूँ समस्त अटंती। ये 2टा डैश छड़ाई। प्रथम हूँ उद्देश्य और द्वितीय हूँ विधेय। सब तर्क वाक्य सेम। सामान्य नदर्थकर परिमाण हूँ कौन गुण हूँ नुहति। सामान्य परिमाण को आम कौन समस्त विषय कहूँ। नदर्थक तर्क वाक्य परिमाण हूँ नुहति। विशेष अदर्थक केतेक अटंती आम कहीपर ई तर्क वाक्य। विशेष नदर्थक ओ तर्क वाक्य केतेक नुहति। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टाट कनसेप्ट आम देखिए पद मानकर व्यापकता। आम पाखे 4टा तर्क वाक्य रही और प्रत्येक तर्क वाक्य 2टी लेखा पद रही। आम जानवा प्रथम व्यापकता मीन्स कौन। व्यापकता कहले आम कौन बुझा क्यों पद केते व्यापक से व्यापक हो पारे अव्यापक हो पारे। प्रथम आम व्यापक को व्याप्त देखा कौन जो पद गोटे जातिर समस्त वाच्यार्थ बा सदस्य मानक स्वीकार बा ग्रहण करे ताको आम व्याप्त पद कह। गोटे जाति आम कहले सपोज आम मनुष्य जाति को ना मनुष्य मनुष्य जदि समस्त मनुष्य को से मनुष्य संबंध में जहाँ कहुई से स्वीकार बा ग्रहण कराए समस्त मनुष्य से पद को आम व्यापक बोली कह। उदाहरण स्वरूप आम कहीपर समस्त मनुष्य मरणशील। आम समस्त मनुष्य मरणशील बोली जो पदटी कहे से समस्त मनुष्य मरणशील पदरे ये मरणशीलटा समस्त मनुष्य स्वीकार बा ग्रहणीय। तेणु आम से पद को व्यापक बोली कह व्याप्त पद बोली कह। ठीक से अव्याप्त पद आम क्या कह जदि से समस्त वाच्यार्थ बा समस्त सदस्य को अस्वीकार कराए ग्रहण करा न जाए ताले से पद को हम अव्याप्त बोली कह। देखिए आम पाखे 4 प्रकार तर्क वाक्य अच्छी और से तर्क वाक्य मान क्यों पद व्याप्त बा अव्याप्त देखा। आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद अव्याप्त। ए तर्क वाक्य उभय उद्देश्य पद और विधेय पद उभय पद व्याप्त अटे। ई तर्क वाक्य कौन पद व्याप्त नुहति कौन पद व्याप्त नुहति ओ तर्क वाक्य विधेय पद व्याप्त अटे। तर्क वाक्य मानकर पद मानकर व्यापकता ये टेबुल माध्यम आम बुझा। प्रथम देखिए तर्क वाक्य आम पाखे 4 प्रकार तर्क वाक्य रही। आ तर्क वाक्य ए तर्क वाक्य ई तर्क वाक्य और ओ तर्क वाक्य। प्रत्येक तर्क वाक्य 2टी पद अच्छी गोटे उद्देश्य पद और विधेय पद। आम उद्देश्य पद को रेड कलर और विधेय पद को ग्रीन कलर दर्शाइचे। एवं प्रत्येक प्रकार तर्क वाक्यर तर्कीय रूप बा उदाहरण दि जाइए। प्रत्येक उदाहरण रे कलर थिबा पद गुड़िक व्याप्त अटंती। प्रथम देखिए आ तर्क वाक्य। आ तर्क वाक्यर व्यापकता परीक्षा करने उदाहरण माध्यम समस्त मनुष्य मरणशील अटंती। एठार उद्देश्य पद मनुष्य संबंध में कहुई विधेय पद मनुष्यर मरणशीलता संबंध में कहुई। जब आम देखा ये तर्क वाक्य समस्त मनुष्य को ग्रहण करुच्ची समस्त मनुष्य मरणशीलता को ग्रहण करुच्ची तेणु उद्देश्य पद व्याप्त अटे। मात्र मरणशील कहले केवल आम मनुष्य को बुझानी अन्य मरणशील प्राणी अच्छा तेणु मरणशील पदटी अधिक व्यापक नुहे तेणु आम कहीपर ये वाक्य विधेय पदटी अव्याप्त अटे। तेणु आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त विधेय पद व्याप्त। पर देखा ए तर्क वाक्य उदाहरण हूँ कौन क्या धला नुहति। आम जानी गठन रीति हूँ कौन नुहति ए गठन रीति हूँ कौन नुहति कौन काऊ धला नुहति। एठार आम जो काऊ को ग्रहण कर सबू काऊ को ग्रहण कर तेणु यही पदटी समस्त जातिर समस्त समस्त को ग्रहण करोची तेणु उद्देश्य पद व्याप्त। और सबू काऊ धला नुहति से काऊ धला रंग को अस्वीकार करछि तेणु ये रंगटी को आम यही पदटी को व्याप्त कह। तेणु ये तर्क वाक्य उभय उद्देश्य पद व्याप्त और विधेय पद व्याप्त। ई तर्क वाक्य देखा केते ई तर्क वाक्य गठन रीति केतेक अटंती केतेक पशु गृहपालित अटंती। आम ये पशु नहीं सबू पशु को जेहेतु आम ये नहींने समस्त को आम से जातिर समग्र को आम ग्रहण करने तेणु ये पदटी अव्याप्त अटे। से गृहपालित केवल पशु गृहपालित नुहति पक्षी मानक गृहपालित कथा एमती अनेक गृहपालित रही तेणु यही पदटी विधेय पदटी व्याप्त नुहे यह अव्याप्त अटे। तेणु ई तर्क वाक्य कौन पद व्याप्त नुहे। ओ तर्क वाक्य आम देखिए ओ तर्क वाक्यर गठन ढांचा हूँ केतेक नुहति केतेक मनुष्य स्वाभिमानी नुहति। से उदाहरण आम देखिए ये मनुष्य जातिर समस्त आम नहीं ना तेणु उद्देश्य पदटी अव्याप्त।
ଓ ବିଧେୟ ପଦଟି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନୁହନ୍ତି ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ସେମିତି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବି ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ବ୍ୟାପକତା ନିୟମ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟର ପୁଣି ବ୍ୟାପକ ନିୟମ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ଏବଂ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବିଧେୟ ପଦକୁ ଅବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଜରଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ନଜରଥକ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ନଜରଥକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ନଜରଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏରେ ଆମର ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ବିଶେଷ ନଜରଥକରେ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନଜରଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ପଦକୁ କ'ଣ କରେ, ବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ଏବଂ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନଜରଥକ। ସାମାନ୍ୟ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆ ଏବଂ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଇ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ଏବଂ ଓ ବିଶେଷ ନଜରଥକ। ଦେଖିବା ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ ଅବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଅନୁମାନ। ଅନୁମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ବିଚାର ଓ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କହିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆମର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ଜ୍ଞାନ କହିବା। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସାକ୍ଷାତ ଜ୍ଞାନ ବା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିବା। ପର୍ବତରେ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଆମେ ଅନୁମାନ କରି କହୁ ଯେ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଅଛି। ଧୂଆଁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କଲେ ସେଠି ନିଆଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିଆଁ ଥିବାର ଅନୁମାନ ଆମେ କରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନକୁ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କହିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ ଅନୁମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଅନୁମାନ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ଅନୁମାନ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମାନ କହିବା, ବା କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା କୌଣସି ଏକ ଫଳାଫଳରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଚାଲେ ବା ଆମ ମାନସ ପଟରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ ବୋଲି କହିବା। ଅନୁମାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କହିବା, ବା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନୁମାନ ଓ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନୁମାନ ଏକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଟର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଆକ୍ଷରିକ ଟର୍ମ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କହିବା। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେହି ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରିବା ଓ ଯୁକ୍ତିରେ ରହିଥିବା ତର୍କ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ବା ଜାଣିବା ବା ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ସେଇ କାମ ହେଉଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କହିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ବା ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଦୁଇଟି ଅବୟବ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମେ ଜାଣିବା ହେତୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ। ହେତୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧାର ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧାର ବା ମୂଳ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ତା'ର ଫଳାଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅନୁମାନର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ।
ଏହି ସୁନ୍ଦର ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମାନ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା। ଅନୁମାନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହି ଅନୁମାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନ ଓ ଆରୋହୀ ଅନୁମାନ। ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନ ଓ ଆରୋହୀ ଅନୁମାନ। ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବ୍ୟବହିତ ବା ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହିତ ବା ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁମାନ। ଏହି ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା ସମବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ବିପରୀତାବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନ୍ତରାବର୍ତ୍ତନ। ଅନ୍ତରାବର୍ତ୍ତନ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହିତ ବା ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବା ତ୍ରିପଦୀ ନ୍ୟାୟିକ ଏବଂ ଅତ୍ରିପଦୀ ନ୍ୟାୟିକ ବା ଅତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଅମିଶ୍ର ବା ପିଓର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମିଶ୍ର ବା ମିକ୍ସଡ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି। ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି, ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି, ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି। ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ସରଳ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜଟିଳ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ ନିଷେଧାତ୍ମକ। ଏବେ ଅନୁମାନକୁ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅନୁମାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଅନୁମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଆରୋହ ଅନୁମାନ ଓ ଅବରୋହ ଅନୁମାନ। ଆରୋହ ଅନୁମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଉଦାହରଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା, ତାକୁ ଆମେ ଆରୋହ ଅନୁମାନ କହିବା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଅବରୋହ ଅନୁମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନିୟମ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟ, ନିୟମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବରୋହ ଅନୁମାନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆରୋହ ଅନୁମାନ କ'ଣ ଓ ଅବରୋହ ଅନୁମାନ କ'ଣ। ଆରୋହ ଅନୁମାନ ବା ଆରୋହ ଅନୁମାନ। ଆରୋହୀ ଅନୁମାନ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଜାତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ବିଶେଷ ହେତୁବଚନ ମାନଙ୍କରୁ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାତିର କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଆରୋହ ଅନୁମାନ କହିବା। ଆରୋହ ଅନୁମାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆରୋହ ଅନୁମାନରେ ହେତୁବଚନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆରୋହ ଅନୁମାନରେ, ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତୁବଚନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଏହି ଆରୋହ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେତୁବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ ହେତୁବାକ୍ୟ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବରୋହ ଅନୁମାନ ବା ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନ। ଡିଡକ୍ଟିଭ ଇନଫରେନ୍ସ। ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ କହୁଛେ, ସେହି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ନା, ଆରୋହ ଅନୁମାନରେ ହେତୁବାକ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଥାଏ, ବା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆମେ ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥିତ ହୋଇଥିବ। ବ୍ୟାପକତା ନିୟମ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ଠାରୁ କମ୍ ହେବ କିମ୍ବା ସମାନ ହେବ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରୋହ ଅନୁମାନର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିୟମ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକତା ନିୟମ। ଆମେ ଜାଣିବା ହେତୁବାକ୍ୟ ଠାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଦାପି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ହେତୁବାକ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ବ୍ୟାପକ ରହିବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ସମାନ ବ୍ୟାପକ ରହିବ। ସେମିତି ଦେଖିବା, ଯଦି ଏକ ବୈଧ ଆରୋହ ଅନୁମାନ ଆମେ ନେବା, ସେଥିରେ ଯଦି ହେତୁବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା କ'ଣ ନା, ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବା ମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସ। ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଏକରୁ ଅଧିକ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କହିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କହିବା। ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କହିବା। ଏହି ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଜାଣିପାରିବା, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଲା ହେତୁବାକ୍ୟ। ଏହି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ହେତୁବାକ୍ୟ ଏଇଟା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କେତେକ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମିଳିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କହିବା। ନେକ୍ସଟ
ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବା ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ଏକାଧିକ ହେତୁବଚନ ଥାଏ ବା ଏକାଧିକ ହେତୁବଚନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହିତ ବା ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନ କହିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଗୋଟେ ହେତୁବାକ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେତୁବାକ୍ୟ, ଅତଏବ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିଗଲା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମରଣଶୀଳ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମରଣଶୀଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ପାଇଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ପାଇଲେ ବା ଏକରୁ ଅଧିକ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟମ ପଦ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା, ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁମାନକୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି କହିବା। ସେମିତି ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ପୁନଃ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ଅମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ଓ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଅନୁମାନର ବ୍ୟାପକତାର ନିୟମ। ଅନୁମାନ କେତେ ବ୍ୟାପକ ବା ବ୍ୟାପକତାର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୌଣସି ପଦ ଯଦି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତେବେ ସେହି ପଦଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ତେବେ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନର ବ୍ୟାପକତା ନିୟମ। ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯେଉଁ ପଦ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ ବା ତାଠୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ହେତୁବାକ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନଚେତ୍ ତାଠୁ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହେତୁବାକ୍ୟଠୁ କେବେ ଅଧିକ ରହିପାରିବନି। ସପୋଜ ହେତୁବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ଏହା ସମାନ ହେବ, ଏହି ବ୍ୟାପକତା ନିୟମକୁ ଏହା ପାଳନ କରେ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପକତା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ କାରଣ ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା କମ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ହେତୁବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକତା ନିୟମ ପାଳନ କରେ କାରଣ ଏଠାରେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ରହିଛି ବ୍ୟାପକତା। ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ପଦ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପକତା ନିୟମକୁ ଏହା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ତେଣୁ ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେତୁବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ସମାନ ହୋଇପାରେ ବା କମିପାରେ, ମାତ୍ର କେବେ ହେତୁବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ଠାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।